दोस्तों मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल तो सारे दोस्तों का स्वागत करता हाँ। दोस्तों मैं इस वेले गुरुद्वारा दुख निवारण साहब पटियाला विखे खड़ा हाँ और मैं सब तो पहला अपने जिन्ने भी दर्शक ने और जिन्ने भी मेरे बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला के मैंबर ने और मैं पूरे भारत वासियों मैं गुरुपुरब की बहुत बहुत लख लख मुबारक दिना हाँ। दोस्तों अज सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव है और संगत गुरुद्वारा साहब विखे बहुत रश है। दोस्तों सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होया। दोस्तों आओ आप दुख निवारण साहब के दर्शन करवाने हाँ। अंदर सत्संग गुरबानी का सत्संग चल रहा है, तुहानूं वो भी विखावांगे, तुहानूं संगत के भी दर्शन करावांगे। दोस्तों सच्चे पातशाह ने गुरबानी विच सरबत के भले का संदेश दिता है और आख्या है कि सानू किरत करो वंड छको। बाबे नानक ने सानू किरत करन दे और वंड छकन का एक संदेश दिता है। किरत केड़ी करनी है? किरत असी दहां नोहां की करनी है, ईमानदारी की किरत करनी है। दसां नोहां की किरत करके असी अपना परिवार पालना है ते नाल ही असी वंड छक के वंड छकन की आदत पा के सानू परिवार विच और समाज विच विचरण का गुरबानी तो संदेश मिलता है। सच्चे पातशाह ने तो इत्थे तक आख्या है कि सानू कदी भी ऐसा काम नहीं करना जिस दे नाल साडे किसी नूं दुख पहुँचे। सरबत दे भले की अरदास की गई है। दोस्तों मैं इस वेले दुख निवारण साहब तो तुहानूं मैं दर्शन संगत दे भी करवा रहा हाँ और गुरुद्वारा साहब दे भी दर्शन करवा रहा हाँ। सरबत दे भले का संदेश है गुरबानी विच। गुरबानी आखदी है कि साडा जीवन सरबत दे भले लई होना चाहिए है। दोस्तों हर पासे संगत ही संगत है और मैं तुहानूं संगत दे भी दर्शन करवा रहा हाँ और तुहानूं मैं दुख निवारण साहब के अंदर लै चलांगा और तुहानूं अंदर भी तुहानूं सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु की संगत है जिहड़ी गुरु के रूप संगत है अते गुरबानी का पाठ चल रहा है। असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की निੱਘੀ गोद का भी आनंद लवांगे और तुहानूं दर्शन भी करावांगे। और दोस्तों देखो हर पासे रश है, लंगर चल रहे ने और संगत बड़े ही आराम दे नाल लंगर भी छक रही है और दर्शन करन भी आ रही है। दोस्तों गुरबाणी की सिक्ख्या लैके सानू अपनी सिक्ख्या नूं अपने जीवन च उतारना चाहिए है और क्योंकि असी सब परमात्मा के बालक हाँ। गुरबाणी सरबत के भले की हर एक इंसान के भले की संदेश मिलया है। मानस की जात एक ही पहचान वो। गुरबाणी सानू बड़ी सरलता के नाल सानू मानवता की सिक्ख्या दिंदी है और वंड छकन का सानू संदेश मिलता है। आओ आपां दुख निवारण साहब के अंदर चलते हाँ। दोस्तों आओ तुहानूं दुख निवारण साहब का इतिहास बारे चानण पाउने हाँ। मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल तो सारे दर्शकों को बेनती कराँगा कि तुसी इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बहादुरगढ़ तो चल के संगतां नूं नाम बाणी का प्रचार राही निहाल करते हुए झूर सिख भाग राम की बेनती मन के पिंड लहल वाल एक पानी के टोबे के किनारे ते विराजमान होए। दोस्तों जिहड़ा लहल पिंड है ये दुख निवारण साहब के बिल्कुल सामने ही हुण उसनूं लहल कलोनी आख्या जाता है। उस समय ये लहल पिंड हुंदा सी ते इस गुरु साहब उत्थे आके एक टोबे के किनारे विराजमान हो गए। लहल पिंड विच उस समय बच्चों की सोके की बीमारी बहुत फैली हुई सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हुक्म किया कि जो प्राणी शरदा सहित इत्थे स्नान करेगा उसके रोग दूर होणगे। हुक्म होया कि जो बसंत पंचमी नूं स्नान करेगा उसनूं सारे तीर्थां दा फल भी प्राप्त होवेगा। कर्मा देवी खतरानी चिरनी डिग्गी ते अठाराए नाल बाल शांत हो जाते सन। हुक्म होया कि इत्थे स्नान करो सारे रोग दूर हो जाणगे। इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण छो प्राप्त श्री दुख निवारण साहिब करके जानिया जाता है। दोस्तों
ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗ ਚਾਨਣ ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਜਮਤ ਦੇ ਕਾਨ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾਰ ਹੋਵ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋ। ਸਿਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਹਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਬਾਪੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ
ਗੁਰਮੁਖ ਗਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਝਾਕ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਨ ਸਪਨੇ ਪਲੋਆ ਝਾਕ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਨ ਸਪਨੇ ਪਲੋਆ ਤਨ ਸਪਨੇ ਸਪੇ ਅਨੇਰ ਪਰੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੋਸਤੋ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 6ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਦ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ
ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤਿਨ ਪ੍ਰੋ ਪਾਇਓ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌਨਿਧਾ ਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਚਵੱਟੀ ਬਾਗ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਚੁਮਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। 2 ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ। 16 ਹਾੜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ। 17 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ 9 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। 2 ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 12:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 4:45 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਮਗ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਮਗ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਵਾਗਮਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ।
दर्शकों मैं इस वेले गुरुद्वारा साहब मोती बाग विखे हाँ और मैं गुरुद्वारा साहब के अंदर तुहानूं लै चलदा हाँ, दर्शन करते हाँ और बहुत ही गुरुद्वारा साहब नूं सजाया होया है, बहुत ही फूलों के हार लटके हुए ने। मैं उन्हां हत्थां नूं भी प्रणाम करदा हाँ, उन्हां हत्थां दा मैं सजदा करदा हाँ जिन्हां हत्थां ने अज गुरुद्वारा साहब च ये फुੱਲ लगा के गुरुद्वारा साहब नूं सजाया है। आओ गुरुद्वारा साहब के अंदर चलते हाँ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करते हाँ, आशीर्वाद प्राप्त करते हाँ। गुरबाणी का कीर्तन हो रहा है, तुहानूं गुरबाणी का कीर्तन भी सुनाउने हाँ। मत्था के नाम ये उठने ने अर्थान अर्थ ला के सतगुणां जी दे अगे जीवना ये जो मैं हाथ जोड़ास कीती सतगुरां जी दे अगे सच्चे पातशाह हम सुनै कहण लगे पातशाह ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ सिख अनेक अर्थ जे पनै ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ मन को सात न किस को आवे ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਭੇਦ ਜਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ तकुत ते हट थिर न रहावै ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਟ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਟਲਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ निबला अपर निहालू दोए ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨਿਵਲਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਕੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਓ ਪਰ ਘਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਘਿਓ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੜਬੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪੀਓ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ साध संगत जी गुरुद्वारा साहब मोती बाग गुरुद्वारा साहब विखे संगत मोमबत्तियां जला रही है। आओ तुहानूं दर्शन करवाने हाँ। साध संगत जी
ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਸਵੇਰੇ 12:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।